إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة صاحبه تفسير جنة الإمام جلال الشيخ الإمام جنة وإلى حضرة صاحب التفسير وإلى حضرة جميع مشايخنا إلى حضرة آبائنا ولجميع أهل القبور غفر الله ذنوبهم وخطاياهم ورحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا فهدى وزدنا علما من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا قرب برحمتك. اللهم يا جميع بديع السماوات والأرض جميع ما شاء الله واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمة رقدين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله برحمتك من شر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مهلوك له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. خمسة أطفي بها باء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ma wafati. Rangaoskeun surah Waqiah berkahna wabil khusus kanggo kalancaran pembangunan asrama pesantren. Mudah-mudahan sing dicekapkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wasl tamami kulli syai'in masalah sya'ri dhahn batinan fitin akhirah dafiatan di kulli syarr dafiatan di kulli syarr dafiatan di kulli syarr jalibatan di kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa li auladina wa syayikhina fitin waladul afiyah
وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يعموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون
المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما ترثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الخاشعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراه وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walladzi khalaqa etanya huwa ari Gusti Allah eta alladzi anu khalaqa anu nyiptakeun saha ladzi lakum nu manfaat pikeun aranjeun lakum anu manfaat pikeun aranjeun ma kana perkara fil ardi anu tetep di jero bumi ail ardi tegas nama tanah
wama sarang perkara fiha anu tetep dina ardi jami'an tegesna sakabehna litan tafi'u supaya ngala manfaat aranjeun kabeh litan tafi'u supaya ngala manfaat aranjeun kabeh bihi kana mah wa ta'tabiru jeung ngalap reken sah aran wa ta'tabiru jeung ngalap reken aranjeun kabeh ngalap reken teh jadikeun pelajaran summastawa tuluy ngamaksud saha Gusti Allah ba'da khalqil ardi dina sageus nyiptakeun bumi ai qosoda tegasna ngamaksud saha Gusti Allah ilas samai kana langit pasawwahunna tuluy nyampurnakeun saha Gusti Allah kana sama pasawwahunna tuluy nyampurnakeun saha Gusti Allah kana sama ad-dhamiru ari dhamir eta yarji'u balik naon dhamir ilas samai kana lapat sama li annaha karena sanyana sama eta fi maknal jam'i tetap dina makna jama' al ayilati anu balik ilahi kana jama' ai tegesna sayyaro ngajadikeun saha Gusti Allah ha kana sama kama saperti perkara fi ayatin ukhra anu tetep dina ayat sejen kama seperti perkara fi ayatin ukhra anu tetep dina ayat sejen faqadahunna tuluy nangtukeun saha Gusti Allah kana sama sab'a samawatin kana 7 pirang-pirang langit wa huwa sareng ari Gusti Allah bikulli syai'in kana sakur perkara eta alimun anu maha uninga mujmalan dina sagemblengna atawa garis besarna mujmalan dina sagemblengna maksudna garis besarna wa mufassalan sareng dina rincianana afala ta'tabiruna naha maka henteu ngalapreken aranjeun kabeh afala ta'tabiruna naha maka teu ngalapreken aranjeun kabeh annal qadira kana sanyana anu mampu ala khalqi dzalika kana nyiptakeun itu sama ibtidaan dina mimitina wa huwa sareng ari qadir wa huwa sareng ari qadir eta a'dhamu anu leuwih gede mingkum tibatan aranjeun qadirun anu kaduga ala i'adatikum kana ngabalikeun aranjeun qadirun anu kaduga ala i'adatikum kana ngabalikeun aranjeun Bismillahirrahmanirrahim walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsummastawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim ayat 28 huwa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Allah alladzi khalaqalakum merupakan yang menciptakan kepada kalian semua untuk kalian semua menciptakan apa ma fil ardi jami'a segala sesuatu yang ada di dalam bumi seluruhnya jami'a seluruhnya. Ini ayat
Jadi dasar dari kaidah usul fikih al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu, hukum dasar dari segala sesuatu adalah mubah, diperbolehkan. Dengan berdasarkan ayat yang tadi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan bagi kalian segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Ini jadi dasar dari kaidah usul fikih al aslu fil asya al ibahah. Hukum dasar dari segala sesuatu adalah diperbolehkan hatta yadulla dalil ala tahrim, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu tersebut adalah haram. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini fasilitas untuk penghuninya, dan itu hukumnya halal selama tidak ada nas. Nas itu tidak ada keterangan dari Quran atau hadis yang menunjukkan keharamannya. Rasul bersabda, al halal ma ahallallah fi kitabih. Yang disebut halal itu segala sesuatu yang Allah halalkan di dalam kitabnya, itu Al-Quran. Wal haram ma haramallah fi kitabih. Dan yang dikatakan haram pun segala sesuatu yang Allah haramkan di dalam Quran. Bagaimana kalau sesuatu yang di Quran tidak ada, di hadis tidak ada tentang kehalalan? Misalkan rokok. Rokok di hadis ayat itu. Rokok terserah, rokok Samsu 234. La jaroma wala wismilaka lakin atsani atsalis arrobi. La jaroma, tidak ada rokok jarum. Wala bismilaka, tidak ada rokok bismillah. Tapi lakin atsani atsalis arrobi, tetapi rokok 234. Apa rokok 234? Di Samsung. Nah, ini contoh rokok itu di dalam Quran surat mana, ayat berapa, juz berapa? Di dalam hadis mana yang menerangkan tentang halal dan haramnya rokok? Bahkan Syekh Ihsan Al-Jabbas, Syekh Ihsan itu yang menyarahi kitab Minhajul Abidin, yaitu kitab Sirajul Thalibin. Beliau juga mengarang kitab khusus tentang membahas rokok dan kopi. Bagi pecinta rokok mania dan kopi mania, harusnya punya tuh kitab itu tuh, panduan hukum rokok dan kopi. Mengarang kitab namanya Irsyadul Ikhwan. Irsyadul Ikhwan tentang hukum rokok dan kopi. Nah, jadi jangan dulu ngerokok kalau belum punya kitab itu. Jadi ada cuklak katanya, ada panduannya. Kata Rasul, al halal ma ahallallah bi kitabih. Halal itu yang memang Allah halalkan dalam Al-Quran, ada nasnya. Hurrimat alaikum maitah, misalkan Allah mengharamkan bangkai dan darah, itu jelas Quran tentang keharaman. Wal haram ma haramallah bi kitabih, dan yang haram pun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma sakata anhu, bagaimana kalau tidak ada dalam Quran dan hadis? Mimma afa'anhu, itu termasuk yang diperbolehkan. Rokok di Quran tidak ada ayat secara jelasnya. Di hadis pun sepengetahuan sementara tidak ada. Nah, bagaimana kalau sesuatu yang tidak di Quran, tidak ada halal dan haramnya,
di hadis tidak ada keterangan halal dan haramnya, maka mimma afa'anhu itu termasuk yang diperbolehkan dengan syarat ya, dengan syarat tadi diperbolehkan dengan syarat. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, kita contohkanlah, mengerucutkan tentang hukum rokok dan kopi. Nanti bikin kaos Ashabul Kopi, merana Ashabul Kopi, komunitas tukang kopi. Wa amma malam yunas ala hurmati. Adapun segala sesuatu yang tidak dinaskan akan haramnya, wala hilih, dan tidak dinaskan akan kehalalannya, maksudnya tidak ada keterangan Quran, keterangan hadis tentang halal dan haramnya, bahwa min kubailil hilli, maka itu termasuk halal. Apa contohnya? Pamithlul qahwah wa dukhon, seperti contohnya kopi, ad-dukhon, dan rokok. Apa hukumnya qahwah dan dukhon? Hukumnya rokok dan kopi goir muharram, itu tidak diharamkan. Asik, itu haram cekno ngarokok. Illa ayat ro'a lahu mayuharrimu, kecuali sesuatu yang terjadi sehingga kejadian tersebut jadi haram. Contoh, orang yang punya penyakit TBC, paru-paru. Memang tadi konsep rokok halal, karena memang coretannya dalam Quran atau hadis tidak ditemukan. Dikarenakan dalam Quran atau hadis tidak ditemukan, maka cenderung haram. Cenderung halal. Berarti rokok itu hukumnya halal. Seperti yang di dalam kitab Irsyadul Ikhwan. Ini sebagian versi ulama ya, karena ada ulama lain mengatakan haram. Nih, kita ambil yang halal lah, ya, ambil yang halal. Kecuali illa ayat ro'alahu mayuharrimu, kecuali dalam rokok tersebut ada sesuatu yang bisa mengharamkan. Apa? Kal isrof, seperti berlebihan. Watagi bil akal, seperti menghilangkan akal yang waras, atau misalkan menimbulkan penyakit. Rokok ketika dihisap oleh ukui yang sehat, itu bisa jadi boleh halal, asal tidak mengganggu budget yang wajib lah. Punya kita enggak, oh loh, kenapa? Duitnya beliin rokok, nah itu jadi haram, mengganggu budget yang wajib. Tapi rokok ketika dihisap oleh penderita penyakit paru-paru akan menjadi haram. Haramnya kenapa? Bukan rokoknya haram, tapi efek dari rokok. Jangan rokok lah. Minum es bagi orang yang sehat halal. Bagi penderita penyakit panas, pas minum es, efeknya nambah parah penyakit, jadi haram. Gitu. Jadi bukan karena esnya, tapi efek dari es tersebut. Tuh. Jadi konsep dasar rokok itu halal selama tidak menimbulkan efek yang madarat. Kal isrof, seperti berlebihan. Sehari 10 bungkus misalkan, terus wah. Jadi lokomotif ke gerbang kereta tuh gitu. Tagibil akal, atau menghilangkan akal yang waras. Wahasilu dalik, kesimpulannya, ayuqal, bisa disebutkan, ini tadadzalik wasorodawaan lahu bahwa jaiz. Kalau orang membiasakan merokok dan justru wasorodawaan,
rokok itu jadi obat. Contoh, dari sekian guru, ada beberapa guru yang ngajinya ngerokok. Jadi ngaji sambil ngerokok. Itu. Jadi beliau bilang kalau ngaji sambil ngerokok tuh pikiran tuh jernih. Jadi kenapa kita ngerokok? Menjernihkan pikiran. Dalih itu, dalih. Pikiran tuh jernih. Aku punya teman lah, punya teman nih kalau mau tolaah mesti ngerokok. Segini kalau mau tolaah kita mesti ngerokok. Bunak kalau ngerokok teh bunak gitu. Itu paham-paham itu paham-paham bunak terus ngerokok. Jikalau orang ngerokok wasoro dawaan ini tadadzalik wasoro dawaan. Jikalau orang ngerokok dan rokok tersebut bisa menjadi faktor pembantu lah. Maksudnya obat di sini ya, katakan faktor pembantu. Bahwa jais maka boleh. Ya, boleh. Lakin bi qadri darurah, tapi bolehnya itu ya sewajarnya. Mentang-mentang boleh terus. Nah, jadi kalau bisa membantu ya boleh lah kita saat ngerokok. Wa in kana yudirru jismah. Tapi jikalau rokok tersebut bisa mengakibatkan efek negatif terhadap badan, au yusrifu fi atau dia berlebihan menghisap rokok, memakai rokoknya itu mengkonsumsi rokok, bahwa haram, jadi haram. Itu tadi orang yang punya penyakit paru-paru, maka rokok itu jadi haram. Tapi bagi orang yang sehat, boleh. Jangan ngomong sunat ya. Jangan ngomong sunat. Boleh. Udah kita dispensasinya sampai boleh aja lah. Sunat ngerokok, sunat siapa itu? Boleh, boleh. Tapi bagaimana kalau mengefek negatifkan terhadap tubuh? Ya jadi haram. Haramnya bukan karena zat rokok, tapi karena efek negatif. Yudiru jismah, mengakibatkan efek negatif terhadap tubuh, maka jadi haram. Au yusrifu fi atau berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan juga jadi haram. Ya. Kopi amis enak. Amis teuing itu enak berlebihan. Lalaki ganteng. Lamun keganteng teuing jadi kumaha ganteng teuing. Cewek cantik cantik teuing ya kumaha. Ya teuing itu enak. Berlebihan juga. Wa ini stagola bih an ibadatin mandubah. Kalau rokok tersebut ketika dikonsumsi, ketika dihisap, justru akan mengganggu aktivitas ibadah yang disunatkan, bahwa makruh. Nah, hukum rokok itu jadi makruh. Harusnya misalkan kita melakukan sesuatu yang ibadah yang bagus lah ya, yang bagus. Misalkan nih harusnya orang itu mutolaah bagaimana dia ngerokok terus orang lain melakukan apa dia ngerokok jadi makruh. Awas, hukum dasar rokok bukan makruh tapi boleh itu berubah jadi haram kalau timbul negatif, bisa jadi makruh kalau mengganggu aktivitas yang dianggap baik. Pakasrotu imma haram au makruh. Kebanyakan mengkonsumsi rokok itu bisa berefek haram atau makruh. Haram itu kalau tadi timbul efek negatif. Tapi kalau misalkan tidak timbul efek negatif, tapi terlalu banyak, bisa jadi makruh. Nah, jadi hukum rokok itu dan kopi, hukum rokok dan kopi itu awalnya jaiz atau boleh. Satu, itu contoh dari firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jelas. Nah, tapi
Jangan mentang-mentang dijelaskan tentang hukum rokok. Rokok boleh, boleh, boleh. Ini hanya ilmiah. Akan tidak tanggung jawab. Tadi nanti ngerokok jadi ngerokok. Gitu. Ya. Contoh sekali kasus dulu di pengajian malam Rabu di sini ada yang bertanya tentang hukum memakan jangkrik. Dulu waktu masih Sulam Taufik belum Mau'idatul Mu'minin. Sulam Taufik itu tamat kurang lebih 7 tahun. Ya, tamat kurang lebih 7 tahun. Tiap malam Rabu selama 7 tahun tamat. Ada jamaah yang bertanya, apa hukum memakan jangkrik? Yang kedua, hukum usaha budidaya jangkrik. Nah, biasakan kalau menghadapi sesuatu itu secara ilmiah komprehensif. Ilmiah komprehensif itu pandangan dari segala sudut dan berimbang. Jangan menutup yang memang perlu dimunculkan. Gitu. Jangan memunculkan yang memang tidak perlu. Ini kita contoh yang kedua dari al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Hukum dasar dari segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Bagaimana kalau dalil yang mengharamkan? Ya jadi haram hukumnya. Ada yang bertanya, apa hukumnya memakan jangkrik? Jangkrik termasuk serangga. Ya, al-hasyarat, serangga. Itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau bahasanya ikhtilaf, bukan mana salah dan mana benar. Tapi sikap kita cenderung kemana? Kita ngambil yang haram, jangan menyalahkan yang halal. Kita ngambil yang halal, jangan menyalahkan yang haram. 3 madhab mengharamkan. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi mengharamkan mengkonsumsi serangga termasuk jangkrik dalam keadaan tidak madarat. Bagaimana kalau madarat? Ya kalau urusan madarat semuanya boleh urusan madarat. Ad-darurah tubihul mahdurah. Madarat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini dalam keadaan ikhtiari, dalam keadaan tidak madarat. Madhab Imam Malik memperbolehkan seseorang itu memakan serangga. Amma idza tada qaumun aklaha, adapun ada masyarakat atau ada seseorang yang membiasakan memakan hasyarat, memakan serangga, wala taduruhum dan tidak ada efek negatif. Wa qiblatuha anfusuhum dan tolak ukurnya lihat aja akibatnya dari setelah memakan. Jadi gini simpulnya. Ada orang yang sering makan jangkrik. Kata Imam Syafi'i, lihat saja efeknya. Ada efek negatif tidak? Tidak sih. Tidak. Misalkan habis makan jangkrik, tidak gatal, tidak timbul penyakit. Kata Imam Malik, ya, wal masyhur indahum la tuhram. Masyhur pendapat yang masyhur menurut madhab Imam Malik la tahrum, tidak haram, berarti halal. Berarti madhab imam yang lain, ya, madhab imam yang lain haram, termasuk madhab Imam Syafi'i. Kita menganut madhab Imam Syafi'i, berarti kalau tidak madarat jangan makan serangga. Kenapa Imam Malik menghalalkan? Karena tadi dalilnya waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apa yang di bumi itu halal, manfaat untuk kalian. Berdasar dari ayat sana, Imam Malik berpendapat bahwa serangga itu tidak haram untuk dikonsumsi. Tapi mohon maaf, walaupun tidak haram untuk dikonsumsi, bagi kita
Yes. Kalau masih ada makanan lain atau serangga atau masih ayam tempe, tahu, pedas gitu loh, kan serangga gitu. Duh, katanya orang tua dulu suka makan apa? Orang Sunda bilang gaang, hmm? Gaang seperti konsumsi gorengan. Nah, seperti itu misalkan. Ya kalau bisa jangan. Tapi bukan berarti yang beda pendapat yang menghalalkan yaitu madhab Imam Malik dianggap salah. Itu pun Imam Malik berkata walam taduhrum jikalau tidak ada dampak negatif. Berarti gimana kalau setelah makan serangga timbul gatal-gatal dan menjadi haram? Haramnya bukan serangganya karena efek negatif. Seperti tadi rokok. Rokok kalau tidak ada timbul efek negatif ya halal, boleh. Tapi kalau efek negatif jadi haram. Madhab ulama yang lain cenderung haram. Dalam kitab Majmu' Syarah Madhab disebutkan wa ammas syururah faharam ala asahil wajhain kalkun pusa. Jangkrik itu haram sekelas dengan kunfusak sejenis kumbang ala asahil wajhain menurut pendapat yang lebih sahih di antara dua pendapat. Berarti pendapat yang lebih sahih itu tidak diperbolehkan alias haram. Tapi ada pendapat lain yang menghalalkan, hargai, tinggal kita kemana gitu. Tapi sekali lagi jangan mentang-mentang Imam Malik halal. Jadi cemilan jangkrik, bikin home industri cemilan jangkrik. Nah, itu. Yang kedua, akan terus kemudian menelitilah kitab-kitab yang ada, kayak gitu simpulnya. Jadi makan jangkrik halal bagi Imam Malik dan madhab lain haram. Imam Malik pun memberikan syarat dengan syarat jikalau tidak timbul efek negatif. Berarti kalau timbul efek negatif ya diharamkan. Kemudian bagaimana hukum jual beli serangga? Ya, jangan sekarang mungkin banyak ya yang budidaya jangkrik dan sebagainya serangga itu semut dan sebagainya. Itu juga ikhtilaf para ulama. Yang pertama ada yang mengucapkan transaksi ya, jual beli serangga seperti jangkrik itu halal ataupun sah. Apa alasannya? Karena ada unsur manfaat itu halal ataupun sah. Kenapa jangkrik jual belinya diperbolehkan? Karena ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Coba sekarang jangkrik dipakai apa tuh? Mancing, para belauk jadi manuk gitu. Tapi lain para burang ya. Lain para burang. Ada yang berpendapat boleh. Boleh. Segala sesuatu yang bermanfaat maka boleh diperjualbelikan. Apa dalilnya? Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu dalil. Ataupun jadi hukum usul fikih al aslu fil asya al ibahah hatta yadulad dalil ala tahrim. Segala sesuatu itu hukumnya ibahah diperbolehkan sehingga sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang kedua, ada ulama yang berpendapat haram. Berarti kalau haram jual belinya tidak sah. Kenapa? Ada unsur khisah. Khisah itu ada hina. Jangkrik, masa jual beli jangkrik sih misalkan ada unsur hina. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Mana dalilnya yang berpendapat bahwa jual beli sejenis serangga seperti jangkrik itu halal? Di antaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam Fadilatu menyebutkan wa yasihu bai'ul hasyarat, sah memperjualbelikan serangga kal hayat bahkan seperti ular wal aqarib dan apa Spiderman itu kalajengking sting itu apa sih kalajengking ya Scorpio idza kana yuntafabi
Jikalau memang dimanfaatkan, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Seperti misalkan jangkrik, ada manfaatnya tidak? Ada. Misalkan ada itu buat mancing, berarti jual beli jangkrik itu halal. Wadhabit indahum ay al-malikiyah, bahkan madhab Imam Malik memberikan standar anna kullama fihi manfaat, segala sesuatu yang ada manfaatnya tahillu syar'an, menurut syariat itu halal. Pokoknya segala sesuatu yang ada manfaatnya itu hukumnya halal. Li'annal a'yan khuliqat liman fa'atil insan, karena segala sesuatu benda yang diciptakan oleh Allah itu manfaat untuk manusia berdasarkan bidalili qauli ta'ala, karena dalil firman Allah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, itu dulu yang bertanya seperti itu. Gimana hukum jual beli jangkrik? Menurut sebagian ulama boleh atau halal, sah, karena ada unsur manfaat. Tapi maaf, manfaatnya harus kita batas ke madhab Imam Syafi'i. Manfaat buat apa? Manfaat untuk dimakan ya jangan. Manfaatnya apa? Manfaat mancing, jadi pakan burung dan lain sebagainya itu boleh karena ada unsur manfaat. Sebagian lagi ulama mengatakan itu tidak boleh, haram. Fala yasihhu bai'u hasyarat la tanfa. Tidak sah jual beli serangga karena tidak manfaat. Karena kenapa? In adapun naf'i, karena tidak ada manfaatnya. Jadi termasuk serangga itu dikategorikan barang-barang atau benda-benda yang tidak bermanfaat. Makanya jual beli serangga itu haram. Gimana dong kalau butuh? Nah, kalau butuh istilahnya bukan jual beli, tapi naklulian. Naklulian itu pindah kepemilikan. Seperti ginilah, kotoran kambing, domba, manfaat nggak gue? Bagi sebagian orang, manfaat, bukan jadikan pupuk. Kan menurut aturan, mabi itu barang yang diperjualkan mesti suci. Kalau najis, tidak boleh. Nah, berarti tidak sah kalau jual beli kotoran kambing. Tapi gimana cara? Jangan ditransaksikan jual beli, tapi transaksinya naklulian. Gitu naklulian. Ukui punya kotoran domba, Iwan punya kebun. Maksudnya pengen dipupuk sampai kotoran domba. Iwan tuh jangan, kuy beli domba 2 kilo. Jangan gitu. Beli domba 2 kilo. Jangan gitu. Tapi, kuy saya minta dong dombanya. Berapa? Ya, sekarung aja. Minta. Terus Iwan ngasih duit. Nah, ini buat Ukuy. Gitu. Jadi bukan jual beli. Atau Ukuy ngasih. Nih, Wan, saya kasih sebagai hadiah ulang tahun. Domba. Nah, kalau istilah orang Sunda mah ngagantian. Istilah orang Sunda. Iwan ngasih duit. Nah, gitu dah. Paham nih? Nah, dulu ada yang nanya pas pengajian malam Rabu, itu bagaimana hukumnya budidaya atau jual beli? Sebagian ulama berpendapat boleh karena ada manfaatnya. Ringkasnya, kalau menemui sesuatu yang menghadapi sesuatu yang beda pendapat, ada kaidah yang kurang lebih seperti ini. Manit tulia bisyai'in minal amril mukhtalafi fal yuqallid man ajaza. Manit tulia bisyai'in minal amril mukhtalafi, kalau orang yang dihadapkan sesuatu yang beda pendapat seperti tadi. Serangga boleh tidak diperjualbelikan? Sebagian ulama boleh karena ada unsur manfaat. Sebagian ulama tidak boleh karena ada kehinaan di sana. Pal yuqallid man ajaza, maka dia boleh mengikuti pendapat yang membolehkan. Kamu kan nggak boleh itu serangga, kenapa dibolehkan? Saya ngambil ulama yang
membolehkan, namanya ikhtilaf, gitu, beda pendapat. Nah, ini baru setengah ayat ya, penggalan setengah ayat. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Insyaallah minggu depan kita lihat summastawa ilas sama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatil lana bidinina. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun. Mugi Gusti ngawurukan kana ilmu bimanfaateun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina. Baraya abdi dina ilmu